ये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे वागीशाज्यास्वनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिकाचार्य पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। गत सप्ताहे मोनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः एतत् द्वयमभवत्। अनन्तरं परसवर्णः विकल्पेन विधीयते। इतः पूर्व उदाहरणेषु पदमध्ये अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः आगतः। तत्र अंकितः अंकितः इति एकमेव पदं, तत्र मध्ये नकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः आगतः। एवं रीत्या अंचितः, कुण्ठितः, शान्तः, गुम्फितः येषु अपि पदमध्ये वर्तमानस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णश्च कृतः। सः परसवर्णः नित्यम्। अनुस्वारस्य परसवर्णः इति सूत्रेण विधीयमानः परसवर्णः नित्यं प्रवर्तते। इदानीं विकल्पेन विधीयते। वा पदान्तस्य, अत्र दृश्यते खलु, वा पदान्तस्य इति। पदान्तस्य पुनः सर्वम् अत्र आगच्छति, अनुवर्तते, अनुस्वारस्य परसवर्णः इति। अतः पदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा स्यात् विकल्पेन भवति। पदान्तस्य अनुस्वारस्य పదాంతమందున్న అనుస్వారమునకు ఎయి పరంగా ఉండగా పరసవర్ణః వాస్యాత్, పరసవర్ణము వికల్పంగా వస్తుంది అని అర్థం. త్వం కరోషి, త్వం కరోషి, తత్ర త్వం ఇది పదం, కరోషి ఇది ప్రత్యేకం పదం. త్వం ఇది ఏకం పదం, కరోషి ఇది ఏకం పదం. तत्र विद्यमानस्य पदान्ते विद्यमानस्य मकारस्य त्वम् इति मकारस्य अनुस्वारः आगतः। पूर्वमुक्तः खलु, ककारः हल्, हलि परे मोनुस्वारः इति अनुस्वारः आगतः। तस्य अनुस्वारस्य अनेन सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णः। अत्र ककारः परत्वेन वर्तते, अतः अनुस्वारः ङकारः आगतः। अनुस्वारे कृते त्वं करोषि विकल्पम्, अतः तदभावपक्षे अनुस्वारेण परसवर्णे कृते त्वं करोषि, तदभावपक्षे अनुस्वारेण त्वं करोषि इति। अत्र वस्तुतः एवं विद्यमानेपि दोषः नास्ति। त्वं करोषि चित्र त्वम् इति प्रत्येकं पदं, करोषि इति प्रत्येकं पदम्, अयं समासः न, अतः विभज्यापि
एवं विभज्यापि लिखितुं शक्यते। त्वं करोषि इत्यत्रापि शक्यते, परं परसवर्णः त्वं करोषि इति लेखनीयं भवति। तदानीं अर्थावगमे कश्चन क्लेशः भवति। अतः त्वं करोषि इति लिखितम्। अत्र त्वं करोषि इति लेखितुं शक्यते। एवं संयन्ता, संयन्ता इत्यत्र वदामि, पश्यन्तु। सम् इति यन्ता, वस्तुतः सम् इति पदं वा इति भवतां सन्देहः भवति, परन्तु उपसर्गाणां सर्वेषामपि अव्ययत्वं वर्तते। अव्ययानाम् उपरि सुब् आगच्छति, तस्य लोपः अपि भवति। अतः सुबन्धत्वात् सर्वेषामपि पदत्वं वर्तते। अव्ययानां सर्वेषामपि सुप् भवति। अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन सुपः लोपः भवति। अतः सर्वेषाम् अव्ययानां पदत्वं वर्तते। अतः सम् इति एकं पदं। यन्ता, यन्त नकारः, यन्त, संयन्त, मकारस्य मोनुस्वारः इति अनुस्वारः। संयन्त, अत्र अनुस्वारस्य परसवर्णः, वापदान्तस्य इत्यनेन परसवर्णः। परः यकारः वर्तते। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाद्विधा इति पूर्वमुक्तं संज्ञाप्रकरणे। अतः यकारः अनुनासिकः वर्तते, अननुनासिकः वर्तते। अत्र सम् इत्यत्र विद्यमानः अनुस्वारः अनुनासिकः। अतः तस्य स्थाने यकारः परसवर्णः, परस्य यकारस्य सवर्णः नाम यकारद्वयं वर्तते। एकः अनुनासिकः, एकः अननुनासिकः। अतः अत्र स्थानिनः अनुनासिकत्वात्, नाम अनुस्वारस्य नासिकास्थानं तस्य। अतः आगम्यमानः तत्र क्रियमाणः परसवर्णः अपि अनुनासिकः यकारः भवति। अनुनासिकयकारः। तदेव अत्र एवं लिखितं, संयन्ता एषः अनुनासिकयकारः। अतः संयन्ता इति भवति। पुनः अत्र न लिखितं कुत इति चेत् तत्र ङ तत्र वर्तते अनुनासिकः। अनुनासिकसङ्केतः सुलभतया नागच्छति। अतः तदेव अत्र स्थापितं। संयन्ता, एतत् संहिता। अतः विभज्य न लेखनीयं। संयन्ता इति केवलं दर्शनार्थं संयन्ता इति प्रदर्शितं, परन्तु प्रयोगे विभज्य न लेखनीयं। कुत इति चेत् उपसर्गधातुवोः संहिता नित्या। तत्र अनुस्वारस्य परसवर्णः विकल्पः भवतु नाम, तथापि धातूपसर्गयोः संहिता नित्या। अतः यद्यपि प्रत्येकपदत्वं संयुज्यस्य पदत्वं यद्यपि वर्तते, तथापि विभज्य न लेखनीयम्। अत्र समासे यथा समासेऽपि उभयोः पदयोः पदत्वं वर्तते। पदत्वं यद्यपि वर्तते, तथापि विभज्य राजपुरुषः
इति संयोज्य एव लेखनीयं। राजा पुरुषः इति विभज्यनलेखनीयः। तद्वत् पूर्वोक्त उदाहरणे त्वं करोषि तत्तु धातु उपसर्गयोः न। कुतः त्वम् इति प्रत्येकं पदम् उपसर्गः न। अतः त्वं करोषि इति वाक्यं भवति। वाक्ये संहिता विवक्षिता, सा विवक्षाम् अपेक्षते। वाक्ये तु अस्माकम् अधीनं संयोज्यापि लिखितुं शक्यते, विभज्यापि लिखितुं शक्यते, यथेष्टं लिखितुं शक्यते। अतः त्वं करोषि इति स्पष्टतया भवति। अत्र तु धातु उपसर्गयोः संयोगः, अतः संयन्ता इत्येव लेखनीयं। तदभावपक्षे संयन्त सं तत्र अनुस्वारः। एवमेव संवत्सरः संवत्सरः तत्रापि एवं संवत्सरः मकारस्य आदौ अनुस्वारः अनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णः। परसवर्णः तत्रापि वकारस्य अनुनासिकवकारः सवर्णः अस्ति, अतः अनुस्वारस्थाने अनुनासिकवकारः आगच्छति। तत्र संवत्सरः इति अनुनासिकः विकल्पः, अनुनासिकवकारः परसवर्णः विकल्पः, तदभावपक्षे संवत्सरः इति भवति। एवमेव यगुंलोकं यल्लोकं यं लोकं यं लोकम्। अत्र यम् इति प्रत्येकं पदं, लोकमिति प्रत्येकं पदं, यम् इति उपसर्गः न। अतः यथा कथञ्चित् लेखितुं शक्यते, संयोज्य लेखितुं शक्यते, विभज्यापि लेखितुं शक्यते। यम् लोकमिति भवति। मकारस्य आदौ अनुस्वारः, अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णः। अत्रापि परसवर्णः अनुनासिकलकारः आगच्छति, अतः यन् लोकं यन् लोकम्। अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिकाः यवलाः तदेव लिखितम्। अत्र अनुस्वारस्य स्थाने यः परसवर्णः आगच्छति, आदेशः भवति, सः परसवर्णः अनुनासिकः भवति। कुतः तत्र वर्तते, यकारस्य सवर्णः अनुनासिकयकारः वर्तते, एवं वकारस्य अनुनासिकवकारः वर्तते, लकारस्य अनुनासिकलकारः वर्तते। अतः अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णाः अनुनासिकाः यवलाः भवन्ति। पक्षे अनुनासिका यवलाः, तदभावपक्षे केवलम् अनुस्वारः एव भवति। अनन्तरं ఇది కొంచెం తెలుగులో ఇక్కడ తెలిసింది అనుకుంటున్నాను. త్వం కరోషి అనే చోట త్వం కరోషి అనేది విడివిడిగా పదాలు. ఈ త్వం అనేది ఏమీ ఉపసర్గ కాదు, కాబట్టి మనం కలిపి రాయొచ్చు, విడదీసి రాసినా తప్పులేదు. త్వం కరోషి త్వం కరోషి అంటే దగ్గరగా రెండు పదాలు దగ్గరగా రాసినా రాయొచ్చు, విడివిడిగా వ్యస్తంగా రాసినా రాయొచ్చు. అనుస్వారకి పరసవర్ణం వచ్చినప్పుడు త్వం కరోషి ఇది కలిపి రాస్తేనే బాగా అర్థం అవుతుంది, ఇది విడదీసి రాసినా తెలుస్తుంది త్వం కరోషి అని. ఈ సంయంత సంవత్సర సంయంత సంవత్సర ఈ రెండు కూడా కలిపే రాయాలి. మళ్ళీ ఎల్లోకం యగుంలోకం ఇక్కడ కలిపి రాయకపోయినా పర్వాలేదు. ఎందువల్ల అంటే ఎం అనేది వేరే పదం, లోకం అనేది వేరే పదం. అంటే ఎం అనేది ఉపసర్గ ఏం కాదు.
ఈ సంవత్సర శబ్దం ఎట్లాగా అంటే సంవత్సర అనేది సమాసం. సంవత్సర అని మొత్తం కేవలం వత్సర శబ్దము. దానికి సం కలిపాము. ఏదో సంగతః వత్సరః, సంవత్సరः దాన్ని ఏదో ప్రాది సమాసమని, గతి సమాసమని. గతి సమాసం అంటే క్రియాపదం ఉన్నట్టయితే గతి సమాసం అంటాం. ఇక్కడ క్రియ లేదు కాబట్టి ప్రాది సమాసం. సమాసం అనేసరికి సంధి నిత్యం. కాబట్టి ఈ సంవత్సరః, సంవత్సరః ఇవి కలిపే రాయాలి. అలాగే సంయంత దగ్గర ఇందాక అనుకున్నాం కదా! సమ్ ఉపసర్గ. ఉపసర్గకి, ధాతువుకి సంధి నిత్యం. అంచేత సంయంత అని కలిపే రాయాలి గానీ, విడదీసి రాయకూడదనమాట. ఈ త్వంకరోషి, యన్లోకం ఈ 2 మనిష్టం. ఎందుకంటే సంధి చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. తర్వాత మోరాజి సమః క్వౌ. క్వౌ క్విప్ इति प्रत्ययः तस्य क्वि इति स्वीकृत्य तस्य सप्तमी क्वौ इत्युक्तवान्. नाम क्वबन्ते राजि राज् धातुः तस्य सप्तमी राजि. ఒక డౌట్ రాజ్. అడుగుతాను గురుగారు. చెప్పండి. చెప్పండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. త్వం కరోషిలో దానిలో సవర్ణము కాకు సవర్ణం అవుతుందనా? పరసవర్ణం కదా. పరసవర్ణం అంటే కాకా నా వచ్చింది అక్కడ. అంటే ఇక్కడ అనుస్వార నాసికా స్థానం కాబట్టి దానికి దాని స్థానంలో అనునాసిక నకారం. నకారం అనునాసిక కాబట్టి నకారం వచ్చింది. అదే అదే నమస్కారం. సరే. తర్వాత మోరాజి సమః క్వౌ. ఇక్కడ రాజి సప్తమ్యంతం, క్వౌ ఇది సప్తమ్యంతం. अतः क्वौ इति सप्तम्यन्तं राजि इत्यस्य विशेषणं. राज इति धातुः. क्विबन्ते राजतौ परे. क्विप् इति प्रत्ययः. प्रत्ययत्वादेव प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्यापि ग्रहणम्. अतः क्विबन्ते. क्विबन्तं किं? राज धातुः. क्विबन्ते राज धातौ परे इत्यर्थः. अतएव अत्र राजतौ इति. पाणिनीयव्याकरणे एकः नियमः वर्तते. धातोः निर्देशे इक् प्रत्ययेन अथवा स्तिप् प्रत्ययेन वा निर्देशः कर्तव्यः. भूधातोः निर्देशे भवतिः इति निर्देशः क्रियते. भूधातोः निर्देशे भवतिः इति निर्देशः. पचधातुः पचतिः अथवा पचिः इत्यपि वक्तुं शक्यते. पचधातुः तस्मात् इक् इति प्रत्यये पचिः. पचिः नाम पचधातुः इत्यर्थः. अथवा पचतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते. पचतिः नाम पचधातुः इत्यर्थः. तत् तिङन्तं न. तिङन्तक्रियापदं पचति इत्यन्यत्. तस्मात् सुप्रत्ययः न भवति. तिङन्तात् सुप्रत्ययः न भवति. परन्तु अयं ति इति कृत्प्रत्ययः. धातोः कृत्प्रत्ययः भवति. इक् इति कृत्प्रत्ययः, स्तिप् इति कृत्प्रत्ययः. अतः धातोः निर्देशे इक् प्रत्ययेन निर्देशः अथवा स्तिप् प्रत्ययेन निर्देशः. अत्र वृत्तौ क्विबन्ते राजतौ परे. राजतौ राजति
इति राजधातोः निर्देशः। अतः सप्तम्या राजतौ, क्विबन्ते राजतौ नाम क्विबन्तराजधातोः परकत्वेन अनమాట इति। समः मस्या मयेव स्यात्, सम्मिच्छत्र मकारस्य विद्यमानस्य मकारस्य मयेव स्यात्, मकारः एव स्यात्। तत्र सम्राट् राज्यधातोः क्विप्रत्यये क्विप्रत्ययः सर्वः अपि लुप्यते, तत्र किमपि न भवति, शिष्यते, किमपि न शिष्यते। अतः तस्य लोपात् राज् इत्येव भवति। अनन्तरं जकारस्य षकारः आगच्छति, षकारस्य डकारः, डकारस्य टकारः, एवं रीत्या राट् इति भवति। राट् राजौ राजः, రాజతే ఇతి రాట్ అంటే ప్రకాశించువాడు అని దానికి అర్థం అన్నమాట, రాజ్ అనే శబ్దానికి. వశ్చ భ్రశ్చ సృజ మృజ యజరాజ భ్రాజచ్చ శాం షః इति सूत्रं वर्तते. तेन सूत्रेण राज् इत्यत्र जकारस्य षकारः भवति, तस्य जलाञ्जशोन्ते इति जस्त्वेन डकारः भवति, तस्य वावसाने इति चुर्त्वेन चर्त्वेन टकारः भवति, एवं रीत्या परिणामः भवति. अतः राज् इति शब्दः प्रथम एकवचने राट् इति भवति. सम्राट्, सम्राट्, अत्र रेफः हल्, हल्पर्कत्वेन मकारस्य अनुस्वारः आगच्छति. अतः तम् अनुस्वारं बाधित्वा अत्र मोराजि समक्वौ इति सूत्रेण क्विबन्ते राजतौ परे समः मस्य मयेव स्यात्. सम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः नागच्छति, मकारस्य मकारः एव भवति, नाम तथा विधानम् अनुस्वारबाधनार्थम्. अतः सम्राट् इत्येव भवति. नाम एतत् लेखनसमये अस्माभिः सम्राट् इत्येव लेखनीयम्. सकारोपरि अनुस्वारं राट् एवं रीत्या न लेखनीयं, सम्राट् इति न लेखनीयं, सम्राट् इत्येव लेखनीयम्. अतः अनुस्वारः मकारस्य अत्र न भवति, मकारस्य मकार एव भवति इति विहितवान्. अनन्तरं हे मपरे वा, मपरे हे महापरः यस्मात् सः मपरः. मपरे मकारमु परमुगा कलिगिन हकारं, मपरे हकारे परे, हकारे परे हे इत्युक्ते हा इत्यस्य सप्तमी हे, अतः सप्तमी तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात् परे, हे नाम हकारे परे. हकारस्य विशेषणं मपरे इति. मपरे नाम महापरः यस्मात् सः मपरः, बहुव्रीहिसमासः. महापरः यस्मात् దేనికంటే మకారము పరముగా ఉన్నదో అది మపరం. అంచేత మకారము పరముగా కలిగిన హకారం, అటువంటిది పరంగా ఉండగా మపరే హకారే పరే మస్య మయేవ స్యాత్ వా, మకారానికి మకారమే వస్తుంది వికల్పంగా. అక్కడ హ్మల హ్వల చలనే తత్ర ధాతు నిర్దేశः కృతः. కిం హ్మల ధాతువు హ్వల ధాతువు, హ్మలయతి, హ్మలయతి తత్ర చురాదిగणे वर्तते.
अतः ह्मलयति इति भवति। ह्मलयति तत्र ह्म हकारात् अनन्तरं मकारः वर्तते। अतः हकारः कीदृशः? मपरः हकारः। मकारमु परमुगा कलिगिन हकारम्। हकारानन्तरं मकारः वर्तते ह्म। अतः अत्र विद्यमानः हकारः मपरः हकारः। तादृश हकारे परे किम् इत्यत्र मकारस्य मकार एव स्यात् वा विकल्पेन। अतः किं ह्मलयति मोनुस्वारः इति अनुस्वारः प्राप्नोति। तद् अनुस्वारं बाधित्वा विकल्पेन मकारस्य मकारः एव भवति। अतः मकारस्य मकारे आदेशे किं ह्मलयति इति रूपम् विकल्पः। अतः तदभावपक्षे मोनुस्वारः इति अनुस्वारे किं ह्मलयति इति रूपम्। అక్కడ మకారానికి మకారమే చెప్పడము ఎందుకంటే అనుస్వారాన్ని బాధించడం కోసం. అంటే అనుస్వారం రాదు, మకారానికి మకారమే వస్తుంది. పైన సమ్రాట్ దగ్గర అంతేగా చేశారు. అక్కడ కూడా మకారానికి అనుస్వారం వస్తోంది, ఆ వస్తున్న అనుస్వారాన్ని బాధించి మకారానికి మకారమే వస్తుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. అయితే ఇది వికల్పం. అంచేత ఒక పదంలో కిం హ్మలయతి అవుతుంది. ఈ సూత్రం ప్రవర్తించని పక్షంలో మకారానికి అనుస్వారం వచ్చి కిం హ్మలయతి అని అవుతుంది. తర్వాత యవల పరే యవలావేతి వక్తవ్యం. యవల పరే యవలాహ వా ఇది వక్తవ్యం. పై సూత్రం నుంచి హే అనేది దీంట్లోకి తీసుకోవాలి. యవల పరే హే యా వా ల ఇవి పరముగా కలిగిన హకారం. పైన మపరే అన్నట్టుగా యవల పరే నామ యకార పరే హకారే మకారస్య యకారః భవతి. వకార పరే హకారే పరే మకారస్య వకారः भवति। एवं लकार परे हकारे परे मकारस्य लकारः भवति। तथा అంటే ఈ పైన చెప్పిన మపరే అన్న విధంగా ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి. మపరే హే అన్నట్టుగా ఇక్కడ యవల పరే హే అంటే యకారము పరముగా కలిగిన హకారం పరంగా ఉండగా, అలాగే వకారం పరంగా ఉన్న హకారం పరంగా ఉండగా, లకారం పరంగా ఉన్న హకారం పరంగా ఉండగా, మకారానికి యవలాహ అన్నాడు. అంటే అవతల హకారం అవతల యకారం ఉంటే ఇక్కడ మకారానికి యకారం, అలాగే వకారం ఉంటే ఇక్కడ మకారానికి వకారం, లకారం ఉంటే మకారానికి లకారం. అయితే ఈ ఆదేశములు ఎలా వస్తాయి అంటే ఈ యా వా లా ఈ మూడిటికి కూడా అనునాసిక వర్ణాలు ఉన్నాయి. అనునాసిక అననునాసిక భేదైన యవలాద్విధాహ అని అనుకున్నాం కదా. అంచేత మకారమేమో అనునాసిక. మకారం అనునాసిక కాబట్టి దాని స్థానంలో వచ్చే ఈ యా వా లా అనేవి కూడా అనునాసికలు వస్తాయి. అంటే అనునాసిక యకారం, అనునాసిక వకారం, అనునాసిక లకారం వస్తాయన్నమాట. ఇవి క్రమంగా యవల అనేవి ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఇవి ఆదేశం చెప్పినవి కూడా యవల అని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఉద్దేశ్య విధేయములు అంటే యవల పరంగా ఉంటే యవల వస్తాయి అని చెప్పడం చేత
యథాసంఖ్యమనుదేశ సమానాం, యథాసంఖ్యంగా వస్తాయి అని చెప్పారు. అంటే యకారపరమైన హకారం ఉన్నప్పుడు యకారము, అలాగే వకారపరమైన హకారం ఉన్నప్పుడు వకారము, లకారపరమైన హకారం ఉన్నప్పుడు లకారము, అట్లాగా యథాసంఖ్యంగా తీసుకోవాలి. అందుకే సూత్రం ఇచ్చారు, యథాసంఖ్యం అనుదేశ సమానాం. సమసంబంధీ విధి యథాసంఖ్యం స్యాత్. అంటే ఏమిటి? విధి దేన్ని ఉద్దేశించి? మకారాన్ని ఉద్దేశించి విధిస్తున్నాడు. అయితే దానికి ఎట్లా విధిస్తున్నాడు? యవలలు పరంగా ఉన్నా అని చెబుతున్నాడు. యవలల పరంగా ఉన్న హకారము అన్నారు. అప్పుడు యవలలు వస్తాయి అని చెబుతున్నాడు. అక్కడ యవలలు పరంగా ఉన్నా అని చెప్పడము, మళ్ళీ యవలలు వస్తాయి అని చెప్పడము. దానివల్ల ఏమవుతుంది? అక్కడ యవల అనేది 3 అక్షరాలు చెప్పారు, ఇక్కడ యవల చెప్పారు. సమాసంబంధి అయిందనమాట, సమానంగా ఉన్నాయి. అక్కడ యవల అనే 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ యవల అనే 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి యథాసంఖ్యంగా తీసుకోవాలి. సమానంగా లేకపోతే యథాసంఖ్యం అనడానికి లేదు. మనకి ఈకో అండ్ చీ దగ్గర మామూలుగా యథాసంఖ్యంగాను అన్వయించవచ్చు, యథాసంఖ్యం కుదరదు, స్థానతాంతరతమ్యాత్ ఇకారస్య యకారః అని కూడా అనొచ్చు. ఎందువల్లంటే ఇక్, ఈ ఊరులు అవి ఇక్కులు, ఎಣ್ಣు యవ రాల. సరిగ్గా ఇక్కు ఎಣ್ಣు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఈ ఊరులు అనే 4 అక్షరాలు, యవారాల అనే 4 అక్షరాలు. అంటే ఉద్దేశ్యము ఇటు విధేయము రెండు సమాన సంఖ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి యథాసంఖ్యం అని చెప్పచ్చు. అయితే అలా చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, ఈ ఊరులు అనే జాతి నిర్దేశము అంటారు. అంటే ఇత్వజాతి, జాతి ఒకటే ఉండొచ్చు, ఆ జాతిలో వ్యక్తులు చాలామంది ఉండొచ్చు. ఒకే జాతి, ఇప్పుడు మానవులు, మన ఏ దేశంలో ఉన్న మానవులైనా అందరినీ మానవులనే అంటాం. అంటే ఏమైంది? ఈ మనుష్య జాతిది. వ్యక్తులు భిన్న భిన్నమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు, అలాగనమాట. అలాగే గోవు, గోత్వ జాతి, ఆ జాతి కలిగిన వ్యక్తులు గోవులు అనేకం ఉంటాయి. అలా జాతి నిర్దేశంగా తీసుకున్నప్పుడు యథాసంఖ్యం అనేది అక్కడ చెప్పడం కుదురుతుంది. అలా కాదు, వ్యక్తి నిర్దేశంగా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈకారం 18 రకాలు, ఉకారం 18 రకాలు, ఉకారం 18, రుకారం 18, లుకారం 12, అలా తీసుకున్నట్టు ఏమైపోతుంది? మొత్తం 66 షష్ఠి గృహ్యంతే అన్నారు. మొదటిది 18, రెండవది 18, తర్వాత 30, మొత్తం 66 అవుతాయి అక్షరాలు. ఆ ఇక్ అనేటువంటివి 66 ఇక్కులు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్నులు 4 ఉన్నాయి. అప్పుడు యథాసంఖ్యం అనడానికి కుదరదు. యథాసంఖ్యం కుదరకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? అంచేతే స్థానతాంతరతమ్యాత్ ఈకారస్య యకారః అని రాశారు. అక్కడ సాదృశ్యాన్ని తీసుకున్నారు. ఆ ఆంతరతమ్యము, సాదృశ్యం అనే దాంట్లో కూడా స్థానతః ఆంతర్యం బలీయమైంది అని కూడా చెప్పారు. యత్ర అనేక విధమాంతర్యం తత్ర స్థానతాంతర్యం బలీయః అని. అందువల్ల ఈకారానికి యకారానికి స్థాన సామ్యం ఉంది కాబట్టి ఈకార స్థానంలో యకారం వచ్చింది అని రాశారు అక్కడ. అంటే వ్యక్తుల్ని తీసుకుని అట్లా రాశారు. అక్కడ జాతిని తీసుకుంటే యథాసంఖ్యం అని అక్కడ కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. అంటే ఈ ఉద్దేశ్య విధేయములు లేదా ఉద్దేశ్య నిమిత్తములు
లేదా విధేయ నిమిత్తములు, అలాగా ఆ విధానములో సమసంఖ్య ఉండాలి. అవి ఇవి సమానంగా ఉండాలి. సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఈ యథాసంఖ్యాన్ని తీసుకుంటారు. దీన్నే మనం అలంకార శాస్త్రంలో క్రమాలంకారం అంటూ ఉంటారు. వరుసకు 3 విషయాలు చెప్పినాం, ముగ్గురికి 3 విషయాలు చెప్తే దాన్ని క్రమాలంకారంలో తీసుకుంటారనమాట. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సమానమైన వాటికి సంబంధించిన విధి ఎవలపరి అన్నారు, ఎవలా అన్నారు. కాబట్టి యథాసంఖ్యంగా దీన్ని తీసుకోవాలి. సమసంబంధీ విధి యథాసంఖ్యం స్యాత్. అందువల్ల అర్థం ఏమిటనమాట, యకారపరమైన హకారం ఉంటే ఈ మకారానికి యకారం వస్తుంది. అలాగే వకారం పరంగా ఉన్న హకారం ఉంటే మకారానికి వకారం వస్తుంది. లకారం పరంగా కలిగిన హకారం ఉంటే మకారానికి లకారం వస్తుంది. అయితే ఈ వచ్చేటువంటి యా, వా, లా ఇవి మకార స్థానంలో వస్తున్నాయి కాబట్టి, మకారం అనునాసిక కాబట్టి, అనునాసిక స్థానంలో మళ్ళీ అనునాసికదే వస్తుంది. ఉంటే అనునాసిక ఉంది కాబట్టి. అనునాసిక లేదనుకోండి, ఇంక అక్కడ చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఏది చెబితే అది చేయటమే అంతే. కానీ ఇక్కడ యా, వా, లా అనే మూడిటికి అనునాసిక వర్ణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మకార స్థానంలో అనునాసిక యవలలు వస్తాయి. ఈసారి చూడండి. కిం హ్యః, కిం హ్యః. హ్యః అన్నప్పుడు హకారం తర్వాత యకారం ఉంది. అంచేది యకారపరమైన, యకారం పరంగా కలిగిన హకారం పరంగా ఉంది కాబట్టి ఈ కిమ్ అనేటువంటి మకారం స్థానంలో అనునాసిక యకారం వచ్చింది. అప్పుడు కిగహ్యః అంటూ ఉంటాం. యా యా అని పలకాలి. కిగయ అంగ అంగ అనునాసికాన్ని చెప్పడం కోసం గా అని పలుకుతుంటాం. కిగహ్యః. ఇక్కడ యకార పొల్లు పడాలి, ఊకారం పడింది. అది తీసేయాలి. తీసేస్తే అది పోతుందేమో చూద్దాం. ఓహో, ఇక్కడ చిన్న అది ప్రాబ్లం అనుకోండి. అది ఎందువల్లంటే అనునాసిక గుర్తు ఇక్కడ చంద్రబిందువు కూడా రావాలేమో కదండి. అదే అదే అది అదే రావట్లేదు. అంటున్నాను. అదే అనునాసిక గుర్తు ఇక్కడ ఈ టైపింగ్ ప్రాబ్లం అది రాదు, కష్టం. ఎందుకంటే రాదంటే ఎందుకు, లకారం ఉంటే వస్తుంది, వచ్చింది చూద్దాం. అది యా పుల్లుగా ఉంటే వస్తుంది సార్ అనునాసికం. యా పుల్లుగా తప్పితే రాదు. యకారం ఉంటే అదే యాకి పొల్లు ఉంటే రాదు. అనునాసిక గుర్తు రాదేమో అనుకుంటున్నాను. అది కానీ లకారం దగ్గర వచ్చింది కదా. రెండు చెప్తాను ఒకసారి. సింబల్స్లో ఇదేనా,
అంటే ఇక్కడ లకారం దగ్గర అనునాసిక సింబల్ వచ్చింది అంటే దీనికి కూడా రావాలి మరి. సింబల్ ఒకటి కనపడదే. నకారం మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే వస్తాయి కదండి నకారం. అంటే అలాగే అది ఇది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. అది దీంట్లో ఇక్కడ వస్తున్నట్లేదు. మొత్తం అంతా వస్తుంది. ఉఠియా అయితే అనునాసిక కిగూహ్య అనునాసిక యకారం. ఇది వచ్చింది మండలి. పోలేండి అంటే ఉరికే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కానీ తర్వాత అది నేను ముందు గమనించుంటే ఇది వస్తుంది అనుకోండి. ఇన్సర్ట్ ఇప్పుడు ఇది పడుతుందా? అనునాసిక యకారం పడితే పొల్లు పట్టలేదు. ఇక్కడ పొల్లు పడాలి కదా. పొల్లు పడితేనే మనకి మళ్ళీ యకారం. పొల్లు పడితే అనునాసిక పట్టలేదు. అది ప్రాబ్లం. సరే, ఇక్కడ క్యూ హ్వలయతి అక్కడ పడింది, క్యూ హ్లాదయతి అక్కడ పొల్లు పడింది, అనునాసిక పడింది. ముందు పొల్లు కొడితే అనునాసిక పడట్లేదేమో, ఏదో దానికి ఉన్న ఇబ్బంది ఏమిటో. సరే పోలేండి, ఇట్లాగా మనం క్యూహ్య అంటే యకారము అనునాసిక యకారం, మకార స్థానంలో అనునాసిక యకారం వస్తుంది అనమాట. క్యూహ్య వికల్పం కాబట్టి అనుస్వారం వస్తే క్యూహ్య. అంటే మనం రాసేటప్పుడు అయితే ఎట్లాగా రాయొచ్చు, ఈ టైపింగ్లో అట్లా రావట్లేదు. అలాగే క్యూ హ్వలయతి, హ్వా వకారం ఉంది కాబట్టి కిం మకారం స్థానంలో అనునాసిక వకారం, క్యూ హ్వలయతి. రాని పక్షంలో అనుస్వార క్యూ హ్వలయతి. అలాగే క్యూ హ్లాదయతి, హ్లా దగ్గర హ్వలయతిలో బకారం పడిందండి. అదేనండి, బాయోర భేద. అంచేత క్యూ హ్లాదయతి, లకారం ఉంది కాబట్టి లకారానికి అనునాసిక లకారం హ్లాదయతి. ప్రాణపక్షతో క్యూ హ్లాదయతి. ఇవి బాగానే ఉన్నాయి కానీ అదే లేదు, అది ఇప్పుడు ఆ బకారం తీసి వకారం పెడితే మళ్ళీ అనునాసిక వస్తుందో రాదో ప్రయత్నం చేయాలి, ప్రత్యేకించి చూద్దాం తర్వాత. సరే, అర్థమైంది కదా. అంటే మకారం స్థానంలో అనునాసిక యకారం వస్తుంది. ఇక్కడేమో అనునాసిక వకారం క్యూ హ్వలయతి దగ్గర, హ్లాదయతి ఉంది కాబట్టి అనునాసిక లకారం. అట్లాగే వికల్పంగా వస్తాయి. రాని పక్షంలో అనుస్వార మామూలే, క్యూహ్య క్యూ హ్వలయతి క్యూ హ్లాదయతి. అది తర్వాత నపరే నహ, నపరే నహ ఇక్కడ కూడా హకారే అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అనువృత్తి. నపరే హకారే పరే అంటే నకారం పరంగా ఉన్న హకారం పరంగా ఉన్నగా. మత్స్య నహ స్యాద్వా మకారానికి నకారం వికల్పంగా వస్తుంది. క్యూ హ్నుతే, కిం మకారం మకార స్థానంలో నకారం వస్తే కిం హ్నుతే అవుతుంది. రాని పక్షంలో అనుస్వార క్యూ హ్నుతే అని. తర్వాత గుణో కుక్కు టుక్ శరీ, ఇక్కడ కుక్కు టుక్ అని రెండు ఆగమాలు చెబుతున్నాడు. వీటికి గుణోహో నకార నకారయోహో
కుక్టుకౌ ఆగమౌ వా స్తః శరిపరే. శర్ అంటే శశసర్, శశసర్ అనేవి శర్. శరిపరే నకార నకారయోః కుక్కుట్టుక్ ఇది ఏతౌ ఆగమౌ స్తః. కుక్ టుక్. కుక్ అనే చోట కకారమిత్ సంజ్ఞ, టుక్ అనే చోట కూడా కకారమిత్ సంజ్ఞ. ఈ ఉకారం కేవలం ఉచ్చారణార్థం, అంటే ఉచ్చారణ సౌకర్యం కోసం పెట్టబడినది. ఉచ్చారణార్థం అంటే క ట అవే ఆగమాలు. ఈ కకారము టకారము ఆగమంగా చెబుతూ వాటిని కిత్, వాటికి కకారమిత్ సంజ్ఞగా చెప్పారు. మనకి ఆద్యంతౌ టకితౌ అనే సూత్రం వెళ్ళింది. అక్కడ ఏం చెప్పారు? టిత్కితౌ యస్యోక్తౌ తస్య క్రమాత్ ఆద్యంతావయవౌ స్తః అని చెప్పారు. మీకు ఈ సంజ్ఞా పరిభాష సూత్రాలు నోటికి వచ్చేయాలి. సూత్రాలు దాని యొక్క వృత్తి, ఆ వృత్తి నోటికి వచ్చేస్తే బాగా అర్థం అవుతుంది. కుక్కు టుక్కు. అక్కడ ఆద్యంతౌ టకితౌ దగ్గర టిత్ అయితే ఆద్యవయవంగాను, కిత్ అయితే అంతావయవంగాను వస్తుంది అని చెప్పాడు. అంటే దేనికైనా మనం ఆగమం చెప్పినప్పుడు ఆ ఆగమంలో టకారం ఇత్సౌజ్ఞగా ఉంటే దేనికి చెప్పేమో దానికి మొదట చేరుతుంది. కకారం ఇత్సౌజ్ఞగా ఉంటే దేనికి చెప్పారో దాని చివర చేరుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కుక్ టుక్ రెండు చోట్ల కకారం ఇత్సౌజ్ఞగా చెప్పారు. కాబట్టి వేనికి చెప్పారో వాటి తర్వాత అన్నమాట చివర. ఇప్పుడు నకారమునకు కుగాగము అంటే నకారం తర్వాత కకారం వస్తుంది. అలాగే నకారం, నకారానికి టుగాగము, నకారం తర్వాత టకారం వస్తుంది. ఈ ఆగమాలు కూడా వరుసకు చెప్పారుగా, నకారము నకారము రెండు. మొదట నకారం, దీంట్లో ఆగమాల్లో మొదట కుక్కు. అంచేత నకారానికి కుగ్ ఆగమము, నకారానికి టుక్ ఆగమము. దాంట్లో కూడా సౌకర్యం ఏమిటంటే నకారము కకారము ఒకే వర్గకు చెందినవి, అలాగే నకారము టకారము ఒకే వర్గకు చెందినవి. అంచేత కవర్గాక్షరమే నకారానికి రావటం న్యాయం, అలాగే టవర్గాక్షరమే అణకారానికి రావటం న్యాయం. అంచేత ఇక్కడ ఎలాగా కుక్కు టుక్ అనే ఆగమాలు అదే వరుసలో చెప్పారు. కాబట్టి కకారమేమో నకారానికి ఆగమంగా వస్తుంది, టకారము నకారానికి ఆగమంగా వస్తుంది. ఈ ఆగమం చేసేటప్పుడు ముందు చేయాలా వెనక చేయాలా అనేటువంటి సందేహాన్ని నివర్తించడం కోసమే మనకి ఈ ఆద్యంతౌ టకితౌ అనే సూత్రం చెప్పారు. ఈ రెండిట్లోనూ కకారం ఇత్సౌజ్ఞగా చెప్పారు కాబట్టి దేనికి చెప్పారో దాని చివర వస్తుంది. అంచేత నకారం చివర అంటే నకారం తర్వాత కుగాగమము, అలాగే నకారం తర్వాత టుగాగమము వస్తాయి అన్నమాట. నకార నకారయో కుక్ టుక్ కుక్ టుకౌ ఆగమౌ వా స్తః శరిపరే కుక్టుకోర సిద్ధత్వాత్ జస్త్వం నా. అంటే అక్కడ ఉదాహరణలో చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఉదాహరణ ప్రాంగ్ షష్ఠః అని ఉంది. ప్రాంగ్ షష్ఠః. ఈ షకారము షర్రు పరంగా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంగ్ అనే దానికి కుగాగమం, కకారము ఆగమంగా వచ్చింది. అందువల్ల ఆగమం అంటే ప్రాంగ్ మళ్ళీ కకారం క అవతల షష్ఠః. అది కలిపేస్తే అట్లా అవుతుంది అనుకోండి. అది కలపకపోతే విడిగా అంటే ప్రాంగ్ షష్ఠః,
కకార షకారాలు క్షకారం అవుతుంది ఇప్పుడు. క్ష అనేది ప్రత్యేక వర్ణం కాదు, సంయుక్త వర్ణం. కకార షకారాలు కలిస్తే క్ష అవుతుంది. అందువల్ల ప్రాంక్షష్ట అని అవుతుంది అనమాట. ఇలాగ ప్రాంగక్ షష్ఠ ఇట్లా ఉండగా ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కుక్టుకోహ అసిద్ధత్వాత్ జస్త్వన్న అన్నాడు. ఇప్పుడు జస్త్వము 8వ అధ్యాయం 2వ పాదం 39వ సూత్రం. పైన కుక్టుక్ చెప్పిన సూత్రము 8వ అధ్యాయం 3వ పాదం 28వ సూత్రం. అదేమో జస్త్వం 2వ పాదంలో ఉంది. ఈ కుక్టుక్ అనే ఆగమం 3వ పాదంలో ఉంది. పూర్వం ప్రతి పరం శాస్త్రం అసిద్ధం స్యాత్ కదా. అంచేత జస్త్వం దేనికి రావాలి? కకారానికి. కుగాగమం వచ్చింది కదా. ఈ కుగాగమంలో కకారానికి జలాంజసంతే అని జస్త్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలా జస్త్వం చేద్దామంటే ఏమవుతుందిట, ఈ ఆగమం అసిద్ధమైపోతుంది. ఎందువల్ల? ఇదేమో 3వ అధ్యాయం 3వ పాదంలో ఉంది. రెండు త్రిపాదే. త్రిపాదిలో కూడా పూర్వం ప్రతి పరం శాస్త్రం అసిద్ధం స్యాత్. కాబట్టి త్రిపాదిలో పూర్వశాస్త్రమేమో జస్త్వం, పరశాస్త్రమేమో కుగాగమం. కాబట్టి జస్త్వము పూర్వశాస్త్రం జస్త్వం వస్తూ ఉంటే పరశాస్త్రం అసిద్ధమైపోతుంది. అంటే అక్కడ కకారం ఉండదన్నమాట. దాని దృష్ట్యా, ఆ జస్త్వ దృష్ట్యా కకారం అసిద్ధం అవుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ జస్త్వం రాదు అని చెప్పారు. కుక్టుకోహ అసిద్ధత్వాత్ జస్త్వం నా. ఊరికే అసిద్ధమవుతుంది అన్నాం కాబట్టి ఆ సూత్రం యొక్క నెంబరు తెలుసుకుంటే మంచిదని ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చాము. జస్వ సూత్రం నెంబరు 8వ అధ్యాయం 2వ పాదం 39వ సూత్రం. అది పూర్వ సూత్రం. ఈ కుగాగమ సూత్రం పరసూత్రం. కాబట్టి పూర్వం ప్రతి పరం అసిద్ధం స్యాత్ కాబట్టి కుగాగమం అసిద్ధం అయిపోతుంది జస్వం చేద్దామంటే. అందువల్ల జస్వం చేయకూడదు. తర్వాత చయో ద్వితీయా శరి పౌష్కర సాదేరితి వాచ్యం. ఈ పౌష్కర సాది ఆయన ఒక ఆచార్యుడు, అంటే ఇలాగా వ్యాకరణానికి సంబంధించిన ఒక ఆచార్యుడు అన్నమాట. ఆయన యొక్క అభిప్రాయంలో చయో ద్వితీయా శరీ, శరీరపరంగా ఉండగా చెయ్యి అంటే చటతౌ కపై అంటే కచట తప. వీటికి ద్వితీయ వర్ణములు అంటే మన ఒత్తక్షరాలు ఖ ఛ ఠ థ ఫ, అవి ద్వితీయ వర్ణాలు అవుతాయి. వర్గంలో చెయ్యులేమో ప్రథమ వర్ణాలు. ఈ కచట తప అని మనం వర్గాల యొక్క క్రమంలో చెబుతున్నాము. ప్రత్యాహారం రీత్యా చెప్పినట్టయితే చెయ్యి అంటే సూత్రం ఖ ఫ ఛ ఠ థ అంతవరకు వదిలేసి చటతౌ కపై, ఆ సూత్రంలో చ దగ్గర నుంచి అనమాట. చ ట త కాప అవే కచట తప. అంచేత వర్గ ప్రథమాక్షరాలు చెయ్యులవుతాయి. వాటికి ద్వితీయాక్షరాలు వస్తాయి ఆయన యొక్క అభిప్రాయంలో, ఎప్పుడు షర్రు పరంగా ఉండగా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతోంది, షకారం షర్రు అది పరంగా ఉండగా కకారానికి ద్వితీయ వర్ణం అంటే ఖ. అంచేత ప్రాంగ ఖ షష్ఠ. ఇక్కడ చూడండి, కనపడుతోంది అనుకుంటున్నాను. ప్రాంక్షష్ఠ నకారము, తర్వాత కకారం ఉంది ఇక్కడ. ఈ కకార స్థానంలో ఖకారం వచ్చిందనమాట. ప్రాంక్షష్ఠ. ఇది ఆయన అభిప్రాయం, ఒకరి అభిప్రాయం కాబట్టి మిగతా వారి అభిప్రాయంలో లేదు, అంటే వికల్పం అనమాట. కాబట్టి ఆ ఖకారం రాబోతే మామూలు కకారమే ఉంటుంది. ఆ కకారము షకారం కలవడం వల్ల క్ష అయింది, ప్రాంక్షష్ఠ. అయితే కుగాగము టుగాగము ఇవి కూడా వికల్పం. అది రాని పక్షంలో ప్రాంక్షష్ఠ అని అవుతాయి. ద్వితీయ వర్ణం వచ్చినప్పుడు ప్రాంక్షష్ఠ, రానప్పుడు ప్రాంక్షష్ఠ. ఇది కూడా కుగాగమం కూడా రాకపోతే ప్రాంక్షష్ఠ. తర్వాత సుగంటు షష్ఠ. ఇక్కడ
సుగణ్, సుష్ఠు గణయతి ఇది సుగణ్ అంటే బాగా లెక్కలు పెట్టేవాడు, మంచి అకౌంటెంట్ అన్నమాట. ఆయన సుగణ్ అన్నాను. షష్ఠ అంటే దీనికి కూడా మనం వస్తు చూపించవచ్చు అనుకోండి. సుగణ్ షష్ఠ, ఆయనే మొదటివాడు కాదు, ఆయన షష్ఠ ఆరోవాడు. సుగణ్ షష్ఠ. ఇక్కడ సుగణ్ నకారం ఉంది, దీనికి షకారం శరుపరంగా ఉంది కాబట్టి నకారానికి టుక్ ఆగమం వచ్చింది. టుక్ ఆగమం వస్తే సుగణ్ ట్ షష్ఠ. సుగణ్ టు షష్ఠ. ఇప్పుడు ఈ సూత్రం చయోద్వితీయా శరి పౌష్కరసాదేది వాచ్యం. చయోద్వితీయా శరి పౌష్కరసాదేరితి వాచ్యం, అది వార్తికం. దానివల్ల ఈ టకారానికి ద్వితీయ వర్ణము అని, అంటే టకారానికి ద్వితీయ వర్ణం ఠకారం, అది వస్తుంది అనమాట. సు గణ్ ఠ షష్ఠ. దగ్గరగా రాస్తే ఏమవుతుంది, పైన ఉంది ఇగో ఇది సుగంఠ షష్ఠ ఠకారం. అది వికల్పం, అది రాని పక్షంలో కేవలం టకారమే ఉంటుంది. పైన ఉందనుకోండి సుగణ్ట్ షష్ఠ. మూడవది సుగణ్ షష్ఠ, అంటే అది రాకపోతే కేవలం సుగణ్ షష్ఠ అనే ఉంటుంది. అది మొట్టమొదట ణో కుక్టుకు శరి అని కుగాగవము టుగాగవము చెప్పారు. ఆ వచ్చినటువంటి కకార టకారాలు వాటికి ద్వితీయ వర్ణాలు ఈ చయో ద్వితీయా శరి పోష్కర సాదేరితి వాచ్యం అనే దాని చేత ద్వితీయ వర్ణాలు వచ్చాయి. వస్తే ద్వితీయ వర్ణం వస్తే కకారానికి ఖకారం, ప్రాంగ్ ఖ షష్ఠ అని. రాకపోతే ప్రాంగ్ క్ షష్ఠ. ఆ కుగాగమం కూడా రాకపోతే ప్రాంగ్ షష్ఠ. అలాగే సుగణ్ షష్ఠ దగ్గర కూడా టుగాగం వస్తే సుగణ్ టు షష్ఠ. ఆ టకారానికి ద్వితీయ వర్ణం ఠకారం వస్తే సుగణ్ ఠ షష్ఠ. అది రాని పక్షంలో సుగణ్ ట్ షష్ఠ. టుగాగం రాకపోతే సుగణ్ షష్ఠ. తర్వాత డస్సిధుటు డాత్ పరస్య సస్య ధుడ్ వాస్యాత్ అని అర్థం రాస్తున్నారు. ఇక్కడ సూత్రానికి అర్థం చెప్పేటప్పుడు ఏమిటంటే ఉభయ నిర్దేశే పంచమీ నిర్దేశో బలీయాన్ అని ఒక పరిభాష ఉన్నది. పంచమీ నిర్దేశము సప్తమీ నిర్దేశము రెండు ఉన్నాయి. ఇక్కడ డహ అనేది పంచమి, సి అనేది సప్తమి. మనకి పంచమీ నిర్దేశం దగ్గర ఏం చెప్పారు? తస్మాదిత్యుత్తరస్య పంచమీ నిర్దేశేన
క్రియమాణం కార్యం వర్ణాంతరేణ అవ్యవహితస్య పరస్య బోధ్యం అని చెప్తారు పరిభాషా ప్రకరణంలో. ఎక్కడైనా పంచమీ విభక్తితోటి ఏదైనా విధానం చేస్తే అది పరంగా ఉన్నదానికి చెయ్యాలి. ఏదైతే పంచమీ నిర్దేశంతో చెబుతున్నారో దానికంటే తర్వాత ఉన్నదానికి, తస్మాదితి ఉత్తరస్య, దాని తర్వాత ఉన్నదానికి చెయ్యాలి అని ఆ తస్మాదిత్యుత్తరస్య అనే సూత్రం చెబుతోంది. సప్తమీ సూత్రం ఏం చెబుతోంది? తస్మిన్నితి నిర్దిష్టే పూర్వస్య అని చెబుతోంది. సప్తమీ నిర్దేశం చేసి ఏదైనా విధిని చెప్పినప్పుడు అది పూర్వానికి వస్తుంది అని అది చెబుతోంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి. మామూలుగా ఇకో అండ్ చీలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ అచి ఉంది కదా, కాబట్టి అచ్చు కంటే పూర్వమందున్న అని చెప్పేస్తున్నాం. అజవ్యవహిత పూర్వస్య, దాన్ని అచ్చుపరే అని తాత్పర్యార్థం. అచ్చుపరంగా ఉండగా ఇక్కుకి ఎండు అని చెబుతున్నాం. అలా ఎందుకు చెబుతున్నామంటే అచి అనేది సప్తమే, కాబట్టి అచ్చు కంటే అవ్యవధానంగా పూర్వమందున్న అని దానికి అర్థం. అచ్చుకి పూర్వమందున్న ఇక్కు అంటే ఆ ఇక్కుకి అచ్చు పరంగా ఉంటుంది కదా, కాబట్టి అచ్చుపరే ఇక్కుకి ఎండు అని చెబుతున్నాం. ఇక్కడ ఏమైంది? డహ అనేది పంచమి, సి అనేది సప్తమి. పంచమిని తీసుకుంటే డకారం తర్వాత ఉన్నదానికి అని అర్థం. సి అని సప్తమిని తీసుకుంటే సకారం కంటే ముందున్న దానికి అని దీనికి అర్థం. ఇలా అంటే క్లాష్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే పంచమిని తీసుకుంటే డకారం తర్వాత ఉన్న అక్షరానికి ఈ దుట్ అనే ఆగమం చేయాలి. సప్తమిని తీసుకుంటే సకారానికి ముందున్న వర్ణానికి దుడాగమం చేయాలి. మరి దేన్ని తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడు ఒక పరిభాష చెప్పారు. ఉభయ నిర్దేశే పంచమీ నిర్దేశో బలీయాన్ అని. అంటే రెండు నిర్దేశాలు పంచమి సప్తమి ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు పంచమీ నిర్దేశమే బలమైంది. కాబట్టి ఏమిటి? ఈ డహ అనే దాన్నే మనం తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చెప్పాలన్నమాట? డకారం తర్వాత ఉన్నదానికి ఉత్తరస్య, తర్వాత ఉన్నదానికి చేయాలి. కాబట్టి ఈ సి సప్తమిని మనం షష్ఠిగా మార్చుకోవాలి. అంటే ఆ సప్తమిని ఇగ్నోర్ చేసేయడం అనమాట. సకారానికి సకారస్య అంటే సప్తమి షష్ఠిగా మార్చుకుంటాం. ఇప్పుడు డాత్ పరస్య సస్య అనే అర్థం అందుకు వచ్చింది. డకారం తర్వాత ఉన్న సకారానికి. సప్తమిని తీసుకుంటే సకారానికి ముందున్న డకారానికి అని చెప్పాలి. కాబట్టి రెండు నిర్దేశాలు ఉన్న చోట పంచమీ నిర్దేశాన్నే తీసుకోండి అని చెప్పారు. కాబట్టి డకారం తర్వాత ఉన్న సకారానికి ఈ ధుడాగమం వస్తుంది. ధుట్ అనాగమం కదా. ధకారం, టకారం, టకారం ఇది సంజ్ఞక వర్ణం, ఉకారం ఉచ్చారణార్థం. అంచేత ధకార పుల్లు టిత్తుగా చెప్పారు. మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఆద్యంతౌ టకితౌ అని. టిత్తుగా చెబితే దేనికి చెప్పారో దానికి మొదట చేయాలి, కిత్తుగా చెబితే దేనికి చెప్పారో దాని చివర చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డకారం తర్వాత ఉన్న సకారానికి దృఢాగమం కాబట్టి సకారానికి మొదట ఆద్యవయవం. ఆ ఆద్యవయవంగా అంటే సకారానికి మొదటగా అంటే సకారానికి ముందు ఆ దృఢాగమం వస్తుందన్నమాట. షట్ సంత అని ఉదాహరణ. అంటే ఇది ఎట్లా అయిందనమాట చూడండి. షట్ సంత, దాని తర్వాత ఈ సూత్రం వల్ల ఏం చెబుతున్నాము? షట్ అనేది జలాంజలితే చేస్తాం షడ్, మళ్ళీ దానికి ఖర్చా చేస్తాం షట్. అంటే మొట్టమొదటి దాంట్లో షష్ అని షకారాన్ శబ్దం. అసలు శబ్దం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? షట్కి షష్ ఇంకా ముందుకెళ్తే అదనమాట షష్. ఈ షష్ అనేది అంటే ఈ సంతహ ఏం ఉండక్కర్లేదు. షష్ అనేది శబ్దం, షకారాన్ శబ్దం. దానికి జస్తం రావడం వల్ల షడ్.
దానికి చర్తం రావడం వల్ల షట్ అనమాట. అది తీసుకున్నారు, షట్ సంతహ అని తీసుకున్నారు. ఈ షట్ సంతహ అనే దానికి ఇప్పుడు డసిధుట్ అనే సూత్రం చేత డకారం తర్వాత ఉన్న, టకారం అంటే డకారమే జస్తం అనుకున్న షడ్ అంచేత డకారం తర్వాత ఉన్న సకారానికి ధృడాగమం వస్తుంది. ఈ డకారం ఎట్లా ఉందంటే ముందు షడ్ అనే దాన్నే తీసుకున్నారు, కానీ అవతల సంతా ఉంది కదా, సంతా అంటే సకారం ఏమవుతుంది, కర్వరే జలాంచరస్యు. అందువల్ల ఏమవుతుందో డకారం ఉండదు, డకారంగా తీసుకున్నా డకారానికి టకారం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల మనము దీని టకారం ఉంది కదా, డకారం లేదనుకోకర్లేదు. ఆ డకారమే ఉంది, డకారం తర్వాత సకారం ఉండడం వల్ల సకారం యొక్క బలం వల్ల డకారం టకారంగా మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. షట్ ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాము, ధృడాగము సకారానికి ముందు వస్తుంది, అంటే ధ తర్వాత సంతహ. ఇప్పుడు ఈ ధకారం సకారం పరంగా ఉంది కాబట్టి చర్తం వచ్చేస్తుంది. కరిబరే జలాంచరస్యు చర్ అంచేత ధకార స్థానంలో వచ్చేది తకారం వస్తుంది. వస్తే ఏమవుతుంది, చెర్ అంటే చ కఫ ఛట థ వరకు వదిలేసి చటతౌ శేషసర్ చెర్. కాబట్టి దానికి ధకారానికి చర్త్వం అంటే తకారమే వస్తుంది, ఇంకా థకారం వస్తుంది అనుకోకండి. ఎందువల్ల ఆ థకారము ఆ చెర్రులో లేదు. చెర్ర అనే ప్రత్యాహారంలో ఈ చటత అవే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడున్న ధకారానికి తకారం వచ్చింది. షట్ త్ సంతః. దాన్నే షట్ సంతః, షటుత్ సంత, షట్టుత్ టకార తకార సకారాలు పలకాలి. అయితే మనం షట్టుత్స్ అనాలి, షటుత్ సంతః. ఆ ధృడాగము వికల్పం రాకపోతే షట్ సంతః. అంటే అసలు షషు కావస్తే అంటే బాగా తెలియాలి, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతామేమో అని అనుకుంటే మీరు షడ్ అనే కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. షడ్ సంతః అని తీసుకుని అప్పుడు ఉట్టి షట్సంతః అంటే చర్త సంధి కిందకి వచ్చేస్తుంది కదా మహోదయ, అంతే. అప్పుడు అది అంటే తప్పదు ఎలాగాను. అంతే, షడ్కి షట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అని అనుకున్నాం కదా, సకారం పరంగా ఉండడం వల్ల ఆ చర్త్వ సంధ్య అవుతుంది అంతే. షట్ సంతః, షడ్ సంతః, చర్త్వం షట్ సంతః. ఈ ధృడాగమం షట్ ధు సంతః, షట్ తు సంతః, షట్ సంతః అనమాట. ఈ ధృడాగమం రాబోతే షట్ సంతః అని ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒకవేళ మనం పొరపాటు పడతామేమో అని అనుకుంటే దీన్ని బ్రాకెట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అప్పుడు షడ్డు సంతః ఈ సూత్రంలో ధకారం చేస్తారు. చేసేది ధకారానికి తకారం వస్తుంది. అది వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ టకారానికి డకారానికి టకారం చేసుకోవచ్చు, షట్ సంతః అనమాట. సరే, ఇక్కడితోటి ఆపేద్దాము. తర్వాత నశ్చ అనే సూత్రము.